I am Sri Sharanjaya. In this video, I am explaining about types of numbers. Types of numbers. First one, natural numbers. Types of numbers. First one, natural numbers. Natural numbers. Natural numbers denoted as capital N. Capital N. Natural numbers denoted as capital N. So N equal to set of 1, 2, 3, 4, 5 up to and so on infinite. Infinite means we cannot define. So natural numbers, all natural numbers, the set of natural numbers starting from 1. All counting numbers are called natural numbers. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ ని ఎన్ అనే లెటర్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. వీటిని తెలుగులో సహజ సంఖ్యలు అని అంటాం. సో ఎన్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3 అప్ టు అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినైట్. సో 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ద స్మాలెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్, స్మాలెస్ట్ natural number, smallest natural number is 1. Smallest natural number 1. What is the greatest natural number? So greatest natural number we cannot define. Why? Because we cannot say the largest counting number. So that's why we cannot say the largest natural number. So this is the natural number. Next one, what about next number? Next one, first one natural number. Next second one, whole number. Second one, whole number. Whole number. Whole numbers denoted as capital W. Whole numbers denoted as capital W, where capital W equal to set of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to and so on infinite. So whole numbers 0, all counting numbers including with 0. All whole numbers are called all counting numbers including with 0. These are the set of whole numbers. So the smallest whole number లో 0 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ విత్ 0. Combination of natural numbers, these all are natural numbers. Okay, natural numbers starting from 1 to infinite. So here also 1 to infinite is there. So remaining 0 is the including to the natural numbers. So combination of 0 and natural numbers is called whole number. So the smallest whole number is 0. The smallest whole number is 0. What about greatest whole number? We can't say. So greatest whole number we can't say. Next one, another number name, another number system. Here whole number, natural number and whole numbers. Next one, integer. Third one, integer. Integers denoted as I or Z. Integers denoted as capital I or Z. Integers denoted as capital I or Z. So I or Z equal to so set of here 0, 1, 2, 3, 4 up to and so on infinite. Next one, -1, -2, -3 up to and so on minus infinite. Okay, this is the set of the integer. So what about smallest integer? Smallest integer
In that integers we have two parts. First one, left side of zero numbers and right side of the zero numbers. Right side of the zero numbers. So here left side of zero numbers called as negative integer. Right side of the zero numbers called as a positive integer. Positive integer. Plus v means positive. Next left side negative v means negative. Minus v means negative integer. Smallest integer we can't say. Why? Because we can't say. Smallest integer we can't say, and greatest integer also we cannot define. We can't say. Okay, greatest integer also we cannot define. Why? Because here smallest integers means here zero, all zero less than zero values all are negative integers here. So these are the negative numbers. So less than the zero value. So these all are, for example, minus one is greater than the minus three. Next one, minus four is greater than the minus three. So which is the smallest number? So we cannot say. Here also 1 to infinite. 1, 2, 3, 4, 5 up to and so on infinite. These are all positive numbers. So all positive numbers are greater than the 0 and greater than negative numbers also. So we cannot say largest integer and we cannot say smallest integer also. So what is the number line of integer? Integer number line. So 0, 1, 2, 3, 4, up to and so on. Next one, minus 1, minus 2, minus 3, up to and so on. This is the integer number line. Okay. For example, denote the 1 on the number line. This is the one indication, one number line on the integer number line. So we can denote like this only. One is the one of the integer on the number line. Integer number line. సో వన్ ని మనం ఇంటీజర్ నెంబర్ లైన్ మీద ఇండికేట్ చేయాలంటే ఈ విధంగా మనం డ్రా చేసి ఇండికేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇంటీజర్, న్యాచురల్ నెంబర్స్, హోల్ నెంబర్స్. ఆల్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. న్యాచురల్ నెంబర్స్ డినోటెడ్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఎన్. సో క్యాపిటల్ ఎన్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ 1 to infinite. సో స్మాలెస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ వన్, హోల్ నెంబర్. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ విత్ జీరో is called whole numbers. So whole numbers W equal to 0 to infinite. 0, 1, 2, 3, 4 up to and so on. So the smallest whole number 0. Next one, integers. Integers denoted as I or Z. So I or Z equal to 0, 1, 2, 3, 4 up to and so on, positive integers. Next one, here negative integers minus 1, minus 2, minus 3 up to and so on. The smallest integer we can't say, and the greatest integers also we cannot define. So these are the three types of numbers. Next one, three types of numbers. Next one, rational numbers. Next one condition is there. First one, condition 1. So condition 1, all whole numbers are natural numbers. Sorry. All natural numbers are whole numbers. All natural numbers are whole numbers. All natural numbers are whole numbers. Why? Because here natural number, set of natural numbers 1, 2, 3, 4 up to and so on. Next one, whole numbers 0, 1, 2, 3, 4 up to and so on infinite. Okay, all natural numbers are whole numbers. These are the whole numbers. Okay, all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not a natural number. All whole numbers are not a whole. All whole numbers are not a natural number. All whole numbers are not a natural number. Natural numbers.
ఓకే, అన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్ని హోల్ నెంబర్స్ అవుతాయి, కానీ అన్ని హోల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ కావు. అన్ని హోల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎందుకు కావు? సో అన్ని హోల్ నెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ 1 to ఇన్ఫినైట్ వరకు న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకొక హోల్ నెంబర్ ఎక్స్ట్రా ఉంది ఇక్కడ. ఈ జీరో అనేది హోల్ నెంబర్. మరి జీరో అనేది న్యాచురల్ నెంబర్ అవుతుందా? కాదు. అందుకే ఇక్కడ అన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ అని రాయొచ్చు మనం, ఎందుకంటే 1 to ఇన్ఫినైట్ ఇందులో కూడా ఉన్నాయి. సో మనం దీన్ని సెట్ ఎలా రాస్తాం? ఇది హోల్ నెంబర్స్ గా తీసుకుంటే ఇది న్యాచురల్ నెంబర్ అవుతుంది. సో హోల్ నెంబర్స్ లోపల న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. హోల్ నెంబర్స్ లోపల న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇవి. హోల్ నెంబర్స్ ఎక్స్ట్రా ఒక జీరో ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది. సో ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ హోల్ నెంబర్స్, బట్ ఆల్ హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఈ కండిషన్ గుర్తుంచుకోవాలి, ఎగ్జామ్ లో ఇలాంటి కండిషన్స్ మనకు అడుగుతారు. సో ఆల్ 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 సారీ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ హోల్ నెంబర్స్, బట్ ఆల్ హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ హోల్ నెంబర్స్ లో ఎక్స్ట్రా ఒక జీరో అనేది ఎక్స్ట్రా ఒక నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఇది అన్ని హోల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ కావు, కానీ అన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ అయితే, ఎందుకంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్ని హోల్ నెంబర్స్ లో ఇన్సర్ట్ అయి ఉంటాయి. ఇది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అండ్ హోల్ నెంబర్స్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్, హోల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇంటీజర్స్. ఇప్పుడు వాటి కండిషన్ ఏంటి? ఇక్కడ 3 సెట్స్ నోట్ చేద్దాం. న్యాచురల్ నెంబర్ 1 2 3 4 5 up to and from infinite. Next one, whole number 0 1 2 3 4 up to and from infinite. What about integers? Integers minus infinite dash dash minus 1 minus 4. Next one, minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 up to and from infinite. ఇవి ఇంటీజర్ సంబంధించి. ఇప్పుడు కండిషన్ ఎలా రాయాలి? కండిషన్ ఇప్పుడు దీన్ని సెట్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ వన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఈ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని ఎందులో ఉన్నాయి? సో న్యాచురల్ నెంబర్స్, ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ది హోల్ నెంబర్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఆల్ హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ఇంటీజర్. All whole numbers are inside integers. These are the representation. All natural numbers, here also all natural numbers are there. Next one, these all whole numbers are inside the integers. Extra remaining numbers here, minus all negative numbers are extra is there. Okay, so integer లో whole numbers, నెక్స్ట్ వన్ ఇంటీజర్ లో న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. నెక్స్ట్ వన్ హోల్ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ట్రా ఒక జీరో ఉంది. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, హోల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయేంటి? నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి ఇంటీజర్ లో. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటీజర్స్. సో ఇప్పుడు మన కండిషన్ ఎలా రాయొచ్చు? ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ are integers. First integer. The relationship between natural number, whole numbers and integers. So all natural numbers are integers. Next one, all whole numbers also integers. All whole numbers also integers. Next condition, all integers are not a whole number and not a integer. All integers are not a whole number. All integers are not a whole number. Why? So here all integers are here positive integers have negative numbers also, but here whole numbers 0 to infinity only. సో ఇక్కడ హోల్ నెంబర్స్ లో జీరో నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉన్నాయి, కానీ ఇంటీజర్స్ లో ఎక్స్ట్రా ఇవి కూడా ఉన్నాయి. అందుకే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -1 అనేది హోల్ నెంబర్ అవుతుందా?
-1 అనేది ఇంటీజర్ అవుతుంది, హోల్ నెంబర్ కాదు. సో ఆల్ ఇంటీజర్స్ నాట్ ఏ హోల్ నెంబర్. మరి ఇక్కడ 1 అనేది ఉంది, 1 అనేది ఇంటీజర్ అవుతుంది కదా, ఇది హోల్ నెంబర్ కూడా అవుతుంది, ఇది న్యాచురల్ నెంబర్ కూడా అవుతుంది. సో సమ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ హోల్ నెంబర్స్ అండ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్, బట్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ నాట్ ఏ హోల్ నెంబర్స్, న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ జీరో అనేది ఇంటీజర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హోల్ నెంబర్ ఆల్సో. ఇంటీజర్ అండ్ హోల్ నెంబర్స్ రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి. మరి న్యాచురల్ నెంబర్ అవుతుందా? కాదు. అంటే ఇక్కడ అన్ని ఇంటీజర్స్ హోల్ నెంబర్స్ కావు. ఓకేనా, అన్ని ఇంటీజర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ కావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -1 తీసుకున్నాం, -1 అనేది -3 తీసుకుంటే ఇది ఇంటీజర్ అవుతుంది, హోల్ నెంబర్ కాదు, న్యాచురల్ నెంబర్ కాదు. ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 తీసుకున్నాం, 1 పాజిటివ్ 1 న్యాచురల్ నెంబర్ అవుతుంది, హోల్ నెంబర్ అవుతుంది, ఇంటీజర్స్ అవుతుంది. కొన్ని ఇంటీజర్స్ హోల్ నెంబర్స్ అవుతాయి, న్యాచురల్ నెంబర్స్ అవుతాయి. కానీ అన్ని ఇంటీజర్స్ మనకి ఇక్కడ ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ నాట్ ఏ హోల్ నెంబర్ అండ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. హోల్ నెంబర్స్ కావు, న్యాచురల్ నెంబర్స్ కావు. అంటే ఇక హోల్ నెంబర్స్ అని అంటే ఇక హోల్ నెంబర్స్ కావంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ కావన్నట్టే. ఓకే, సో ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ నాట్ ఏ హోల్ నెంబర్స్ అండ్ నాట్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇంటీజర్స్, అన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇంటీజర్స్ అవుతాయి. ఓకే, ఆల్ హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంటీజర్స్, అన్ని హోల్ నెంబర్స్ ఇంటీజర్స్ అవుతాయి. ఇవి ఈ మూడింటికున్నటువంటి రిలేషన్స్. ఓకే, ఇవి రిలేషన్. ఇప్పుడు వాటి యొక్క వెన్ డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది, సెట్ డయాగ్రామ్, సెట్. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇంటీజర్ లో ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వన్ హోల్ నెంబర్స్ ఇంటీజర్ లో ఉంటుంది. సో ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు మనం, ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇంటీజర్స్, ఆల్ హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇంటీజర్స్, బట్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ నాట్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్, ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ నాట్ ఏ హోల్ నెంబర్. ఈ విధంగా కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ లో న్యాచురల్ నెంబర్స్, హోల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇంటీజర్స్, ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దీస్ 3 నెంబర్స్. నెక్స్ట్ వన్ రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. రేషనల్ నెంబర్, రేషనల్ నెంబర్. సో రేషనల్ నెంబర్, రేషనల్ నెంబర్స్ డినోటెడ్ యాజ్ Q, capital Q. So rational numbers defined as in the form of P by Q. Rational numbers, all rational numbers are in the form of P by Q, where Q not equal to 0. Where Q not equal to 0. All rational numbers are in the form of P by Q, where Q not equal to 0. For example, Q equal to 0, 1 by 2, next one 2, next one 3 by 2, next one, sorry, 3 by 2. For example, 1 by 2, 2, next one 4 by 5 by 2, like that, 5 by 2, 5 by 2, next one 6, next one 7 by 6, 6 by 2, next one 7 by 2, like that. Okay, next one -1 by 2, next -2, next one up to -2, -5 by 2, up to and so on, minus infinity. So this is the set of the rational numbers. All rational numbers are in the form of P by Q, where Q not equal to 0. If Q equal to 0, for example 1 by 0, 1 by 0, where P equal to 1, here Q equal to 0. So 1 by 0 means infinite. So we cannot define. That's why we cannot write Q not equal to 0. So we cannot define. So this is the 1 by 0 value infinite. Next one 0 by 1 equal to 0. So rational numbers are in the form of P by Q, where Q not equal to 0. All fractional numbers are rational numbers. All integers are rational numbers. So for example, the relationship between rational numbers and integers.
relationship between irrational numbers and integers. So for example 2 is a rational number. 2 is a rational number. 2 is a rational number. So 2 we can write 2 by 1. 2 ని 2 by 1 లా కూడా రాయొచ్చు. 2 by 1 అంటే కూడా 2 నే అవుతుంది. సో నో చేంజ్, ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు. బట్ 1 by 2 అనేది చేంజ్ అవుతుంది. 1 by 2 అంటే 0.5. ఇక్కడ 2 by 1 అంటే 2 నే వస్తుంది. సో 2 ని 2 by 1 కూడా రాయొచ్చు. సో 100 by 1. నెక్స్ట్ వన్ 20 by 1. నెక్స్ట్ 60 by 1. all are same value. 60 by 1 and 60 both are same value. So that's why all integers, 60 is a integer. 60 is a integer, all positive numbers. Positive numbers here, 60 is a positive number. So 60 is called as integer. So 60 by 1, this is in the form of p by q, where p equal to, here p equal to 60, q equal to 1. ఎప్పుడైతే q నాట్ ఈక్వల్ టు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది రేషనల్ నెంబర్గా కన్సిడర్ చేయం. సో ఇక్కడ q ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రేషనల్ నెంబర్గా కన్సిడర్ చేయం. ఆ వాల్యూని మనం డిఫైన్ చేయలేము. సో అదర్వైజ్ q నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడు ఏ వాల్యూ అయినా మనం రేషనల్ నెంబర్గానే తీసుకుంటాం. సో p by q ఈక్వల్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 by 4, p ఈక్వల్ టు 3, q ఈక్వల్ టు 4. p 3 by 4 is one of the fractional number and also rational number. Okay, 3 by 4 is a rational number. So all integers are rational number. The relationship between integers and rational number. Integers and rational number. So relationship between integers and rational number. Relationship between integer and rational number. So integer and rational number. Integer number line 0, 1, 2, 3 up to and so on infinite. Next one -1, -2, -3. So rational number q equal to 0, 3 by 2. Next one 2. Next one 6 by 3, 6 by 2. Sorry, 6 by 2 up to and so on. Okay. Next one -3 by 2. Next 2. Next one -6 by -6 -2 -6 by 2 up to and so on infinite. ఓకే. సో ఇలా మనకు నెంబర్ సెట్ ఆఫ్ ది రేషనల్ నెంబర్స్ అని ఇస్తుంది. సెట్ ఆఫ్ ది రేషనల్ నెంబర్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్, all rational number, all integers are rational number. 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 So for example -2 అనేది ఇంటీజర్. 2 by 1 అనేది రేషనల్ నెంబర్ కూడా వస్తుంది కదా. 2 అనేది ఇంటీజర్ అవుతే -2 by 1 అనేది రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. 3 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 by 2 ఉంది. 3 by 2 అనేది రేషనల్ నెంబర్. 3 by 2 అనేది q రేషనల్ నెంబర్. మరి ఇది ఇంటీజర్ అవుతుందా? 3 by 2 అనేది ఇంటీజర్ లో బై 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఎక్కడన్నా? ఏం లేవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 అనేది ఉంది. 4 అనేది ఇంటీజర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రేషనల్ నెంబర్ ఆల్సో. ఇంటీజర్ అండ్ రేషనల్ నెంబర్. 4 అనేది రేషనల్ నెంబర్. సో ఇక్కడ ఇంటీజర్ రేషనల్ నెంబర్, ఇక్కడ ఐ అంటే ఏంటి? ఇంటీజర్. సో 4 అనేది ఇంటీజర్ అవుతుంది, రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. 4 by 1 అనేది 4ని మనం ఇక్కడ 4 by 1 గా రాయొచ్చు. ఇది రేషనల్ నెంబర్ గా తీసుకుంటాం. 4 అనేది ఇంటీజర్ గా తీసుకుంటాం. ఈ రెండు ఓకే. 4 అనేది రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది, ఇంటీజర్ అవుతుంది. మరి ఇక్కడ మనం కండిషన్ ఏం రాసాం? ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్. ఏ ఇంటీజర్ తీసుకున్నా మనం రేషనల్ నెంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, అంటే p by q ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇది ఓకే. ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్. బట్ ఆల్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ ఏ ఇంటీజర్. ఆల్ రేషనల్ నెంబర్స్ are not a integer. All rational numbers are not a integer. కొన్ని కావచ్చు. all rational numbers are not a integer అంటే some rational numbers are integers, but all rational numbers are not a integers. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 అనేది రేషనల్ నెంబర్, 4 by 1 అనేది రేషనల్ నెంబర్. మరి ఇంటీజర్ అవుతుందా? ఎస్.
4 అనేది ఇంటీజర్ అవుతుంది. 4/1 ని 4 గా రాయొచ్చు. సో ఇది ఇంటీజర్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ 1/4 అని తీసుకున్నాం. 1/4 అనేది ఈ రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. బట్ ఇది ఇంటీజర్ కాదు. అంటే 4 గా రాయలేము దీన్ని. 1/4 అంటే 4 రాయలేము. సో 4/1 ని 4 గా రాయొచ్చు. సో ఇది 1/4 అనేది రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది కానీ ఇంటీజర్ కాదు. అదే 4/1 అనేది రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇంటీజర్ కూడా అవుతుంది. 4/1 అనేది p/q ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఈ p/q ఫామ్ ని మనం జస్ట్ ఇక్కడ 4 అని కూడా రాయొచ్చు. 4/1 ని 4 అని కూడా రాయొచ్చు. ఇది ఇంటీజర్ అవుతుంది. 4 అనేది ఇంటీజర్ లో ఉంటుంది కదా. 3 తర్వాత 4 వస్తుంది. 4 అనేది ఇంటీజర్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు 3/1 అనేది ఉంది. 3/1 అనేది ఇది రేషనల్ నెంబర్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం మనం. p/q ఫామ్ లో ఉంది. దీన్ని మనం 3 గా కూడా రాయొచ్చు. 3 అంటే ఇంటీజర్ లో కూడా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6/3 అనేది -3/4 అనేది ఉంది. -3/4 అనేది రేషనల్ నెంబర్. ఎందుకంటే రేషనల్ నెంబర్ -3/4 అనేది రేషనల్ నెంబర్. అదే 3/4 మరి ఇంటీజర్ లో ఉంటుందా? అసలు ఫ్రాక్షనల్ నెంబర్స్ ఇంటీజర్ లో ఉండవు. సో అంటే ఏంటి? ఆల్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ ఏ ఇంటీజర్స్. ఆల్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ ఏ ఇంటీజర్స్, బట్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్. సో ఆల్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ ఏ ఇంటీజర్స్, ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్. ఓకే, ఇవి 2 ప్రాపర్టీస్ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ రేషనల్ అండ్ ఇంటీజర్స్, రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇంటీజర్స్. ఇంకా రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ సర్ట్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ రేషనల్, ఇర్రేషనల్ అండ్ సర్ట్స్. ఓకే, ఇంకా రేషనల్ నెంబర్స్ లో ఇంకా ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.